हाय मित्रों केम छो हाउ आर यू एवरीवन वेलकम टू રીપી લર્નિંગ હબ। आज हूँ तमने वन शॉर्ट वीडियो रिविजन करावानो छूं। चैप्टर नंबर 10 12 साइंस पार्ट 2 हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन संयोजनों विषे बेटा आज आपणे वात करवानी छे। तो कोने कहेवामां आवे हेलो अल्केन अने हेलो एरिन, तो एमना विशेनी रजूआत जोईए। हेलो अल्केन शुं छे, हेलो एरिन शुं छे। तो जो हेलो अल्केन अने हेलो एरिन एटले शुं कोने कहेवामां आवे, तो पहेला आपणे आ वात करीए छीए हेलो अल्केन विशेनी। हेलो अल्केन जो हेलो अल्केन कोने कहेवामां आवे, तो जेनी अंदर शुं होय नॉर्मली आपने खबर छे। एक तो शुं हशे बेटा हेलोजन, बीजू शुं हशे आल्केन। आल्केन नी अंदर आपने खबर छे आल्काइल ग्रुप नो उपयोग करीए, आर तरीके दर्शावीए। आर नो मतलब शुं थाय, बॉन्ड CH3 वडे एने दर्शावेलुं होय, बराबर छे। तो एने आपणे आर तरीके लईए छीए। तो आर एक्स तरीके कोण कोण हशे आपणी पासे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बराबर। आर अने एक्स बने जोड़ाई जाए एटले आपने शुं मळी जाए, हेलो अल्केन। तो जो अहींया हेलो अल्केन नी नॉर्मली फॉर्म्युला शुं जोवा मळे हेलो अल्केन माटे, RX, ज्यां आर शुं दर्शावे छे, आर व्हाट इज आर, आर शुं दर्शावे अल्काइल समूह, एक्स शुं दर्शावे हेलोजन समूह, बराबर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आ रीतना एने दर्शाववामां आवे। RX ने जो CX वडे दर्शाववामां आवे, बराबर छे। अहींया C तरीके X तरीके तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई पण जोड़ायेलुं होय। कार्बन साथे कोण जोड़ायेलुं हशे, आपणे खबर छे के कार्बनना मेरेज थई गया होय कोनी साथे, लाइक हाइड्रोजन साथे। केम के कारण के ज्यां ज्यां जरूर होय हाइड्रोजननी, त्यां ज्यां कार्बननी वेलेन्सी अधूरी होय त्यां कोण जोड़ाई जाय, हाइड्रोजन। एटले जो फर्स्ट आपणे कंपाउंड मळे ब्रोमोइथेन, सेकंड आपणे मळे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, बराबर। प्रोपेन छे लाइक 3 कार्बन होय जोड़ायेला, तो आ रीतना आपणे प्राप्त थाय। नेक्स्ट जो CX बंधनो स्वभाव, CX बंध कई रीतना होय, तो कार्बन अने हेलोजन, कार्बन पर आंशिक धन वीजभार होय, हेलोजन पर आंशिक ऋण वीजभार होय। बट वाय, शा माटे एवुं, तो के हेलोजननी शुं होय, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वधु जोवा मळे, विद्युत ऋणता वधु होय। विद्युत ऋणता वधु होय एनो मतलब शुं, तो के सहियारा बंधमांना इलेक्ट्रॉन ने पोतानी तरफ खेंचेला राखे। अहींया कार्बन ने हेलोजन छे, तो आ जे इलेक्ट्रॉन छे एक कार्बन नो हेलोजन नो कोवेलेंट बॉन्ड होय, बराबर छे। पण आ बंने इलेक्ट्रॉन क्यां खेंचायेला रे, कोनी तरफ खेंचायेला रे, तो के आ रीतना खेंचायेला रे हेलोजन तरफ। हेलोजन तरफ बंने इलेक्ट्रॉन छे खेंचायेला रहे एटले अहींया आंशिक धन वीजभार क्रिएट थई जाय, आंशिक ऋण वीजभार क्रिएट थाय। एटले जो CX बंध स्वाभाविक एवो जोवा मळे आपणने, ध्रुवीय जोवा मळे छे। हेलोजन पासे जो लखेलुं छे, हेलोजन पासे शुं होय, बंध युग्मित इलेक्ट्रॉननी घनता डेन्सिटी छे, इलेक्ट्रॉननी डेन्सिटी हाई जोवा मळे। वाय, बिकॉज ऑफ एट्रेक्शन। वाय, बीजું कोई रीजन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एमना लीधे आवुं थाय। तो CX बंध छे ए आंशिक धन वीजभार अने ऋण वीजभार रीत होय, सहसंयोजक ध्रुवीय स्वभाव दर्शावतो ए जोवा मळे। नेक्स्ट जोईए एमनुं बंधारण। बंधारणनी अंदर कई रीतना होय, तो जो एमनी डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट एटले तमे लोको जाणो छो ध्रुवीयता, इलेक्ट्रॉन ने पोतानी तरफ खेंची राखता होय। डायपोल मोमेंट ने मेजर करवी होय तो एनो सिम्बॉल छे म्यू। म्यू इज इक्वल टू Q इंटू D वडे एने दर्शाववामां आवे। व्हाट इज Q एंड D, यू नो दैट, व्हाट इज Q एंड D बेटा, बोलो चालो। Q कोने कहेवामां आवे, एनो जे चार्ज होय एने, D एनु जे डिस्टन्स होय एने D वडे दर्शाववामां आवे। तो म्यू बराबर Q इंटू D थी मापवामां आवे। अने एनो यूनिट शुं जोवा मळे, D बाय यूनिट नी अंदर एमनी ध्रुवीयता छे मेजर करवामां आवे, बराबर। जो जेनी विद्युत ऋणता वधारे होय एनी तरफ इलेक्ट्रॉन खेंचायेला होय, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एट्रेक्शन, तो इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, ध्रुवीयता, पोलारिटी तरीके ओळखवामां आवे। तो जो कार्बन ने हेलोजन आपणे हमણાં જોયું, कार्बन पर प्लस वीजभार होय, हेलोजन होय तो हेलोजन पर शुं होय, नेगेटिव चार्ज होय, बराबर। पार्शियल पॉजिटिव अने नेगेटिव चार्ज जोवा मळे, तो एमना लीधे अहींया ध्रुवीयता छे ए क्रिएट थाय। पण एक अपवाद छे, तमे 11th ની અંદર केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रासायनिक बंधन ની અંદર पण भण्या हशो। चालो तो जोईए शुं छे, CH3Cl ની डायपोल मोमेंट CH3F ની डायपोल मोमेंट करता केवी जोवा मळे छे, वधु। कोनी, CH3Cl नी कोना करता, CH3F करता। वाय, एवुं शा माटे, एनो रीजन शुं होय, कार्बन अने फ्लोरीन। तो कार्बन नी अंदर तो आपणे खबर छे के कार्बन नी अंदर आ कार्बन नुं स्ट्रक्चर होय, तो कार्बन नी अंदर केटली कक्षाओ होय बेटा, 2।
ફ્લોરિન હોય તો આ કાર્બન માટેની વાત થાય, આ ફ્લોરિન માટેની. ફ્લોરિનની અંદર પણ કક્ષકો જોવા મળે, એ પણ બે જ કક્ષાઓ હોય એટલે એમનું કદ ઇક્વલ જેવું જ હોય, વોલ્યુમ સાઇઝ એની સેમ હોય એટલે એમની કાર્બન હેલોજનમાં કોણ ફ્લોરિન એની બંધ લંબાઈ કેવી જોવા મળે? ઓછી જોવા મળે. જ્યારે જો અહીંયા ડિસ્ટન્સ તમને દેખાય જ છે, મેજર કરી શકીએ છીએ આપણે કે અહીંયા કાર્બન અને Cl તો એમની બંધ લંબાઈ કેવી જોવા મળે બેટા? વધારે જોવા મળે. તો આ કારણોસર તમારે આ મેન ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, દિમાગની અંદર ફિટ રાખવો બેટા. કોને? CH3F કરતા CH3Cl હોય તો એમની ડાયપોલ મોમેન્ટ છે ઇઝ હાઈ જોવા મળે. આનો ઓર્ડર મળે. ઓર્ડરની અંદર શું મળે? પહેલા મળે CH3Cl, પછી મળે CH3F. પણ આલ્કાઇલ સમૂહ હોય ત્યારે જ થાય. HF હોય તો HF, HCl તો એમાં HF ની વધારે હોય, બરાબર. આ મ્યુ બંધ ડાયપોલ મોમેન્ટ આમની પણ મ્યુ. તો આ રીતના CH3Cl CH3 જ્યારે હોય ત્યારે એમની ડાયપોલ મોમેન્ટ ફ્લોરિન કરતા CH3F કરતા વધારે જોવા મળે. ખ્યાલ આવ્યો એવરીવન? ક્લિયર એવરીવન? ચાલો, એટલે જો દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રાનું સૂત્ર જોવું હોય તો દ્વિધ્રુવી ચાક માત્રા બરાબર શું થાય? પરમાણુનો આંશિક વીજભાર ઇન્ટુ બંધ લંબાઈ ડિસ્ટન્સ, બરાબર. એટલે CH3Cl હોય તો CH3Cl ની બંધ લંબાઈ કેવી જોવા મળે? આપણને વધારે જોવા મળે. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ છીએ પછી શું? આલ્કાઇલ હેલાઇડ ની બનાવટ. આલ્કાઇલ હેલાઇડ એટલે કોણ? R બોન્ડ X. ખબર પડી કે નહીં સમજ પડી? RX એટલે કોણ? આલ્કાઇલ હેલાઇડ. તો પહેલી બનાવટ આપણે જોઈએ છીએ. શેમાંથી જોઈએ છીએ? આલ્કેનમાંથી. આલ્કેનમાંથી કેવી રીતના બનાવવામાં આવે? તો જો આલ્કેન લેવામાં આવે RH, કઈ નહીં, નથિંગ એલ્સ. X2 સાથે પ્રક્રિયા કરાવવાની. X બોન્ડ X, એક X છે એ કોની સાથે જોડાય? R સાથે. બીજો X છે એ કોની સાથે જોડાય? H સાથે. એટલે આપણને શું મળે? RX પ્લસ HX. અહીંયા X2 છે તો એમનું શું થઈ જાય છે? અહીંયા હોમોલાઇટિક ફ્યુઝન, સમવિભાજનના અંતે આવું થાય છે, બરાબર. અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝની પ્રેઝન્સમાં અથવા તો હીટ આપવામાં આવે તો આપણને આલ્કેનમાંથી આલ્કાઇલ હેલાઇડ પ્રાપ્ત થાય. ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ ઓક્સિડેશન રિએક્શન છે આ ઉપરાંત એ મુક્તમૂલક શૃંખલા પ્રક્રિયાને અનુસરે. મુક્તમૂલક એટલે તમને ખ્યાલ છે કે જે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન હોય, ફ્રી રેડિકલ, એને મુક્તમૂલક તરીકે ઓળખવામાં આવે. જેની અંદર શું હોય? ધારો કે Cl2 છે તો Cl2 નો મુક્તમૂલક કેવી રીતે બનશે? બોલો કેવી રીતે બનશે Cl2 નો મુક્તમૂલક? તો આની અંદરથી શું થશે કે Cl નું સ્ટ્રક્ચર આવું હોય ને, Cl બોન્ડ Cl, બરાબર છે. તો અહીંયા સમવિભાજન થઈ જાય એટલે બંને પોતપોતાના એક ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને શું થાય? છૂટા પડી જાય. છૂટા પડવું ને ભેગા થવું એ જ તો ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી છે. હવે શું બીજું નવીન? બરાબર. તો આ રીતના ઇલેક્ટ્રોન જો છૂટા પડી જાય છે એટલે આને મુક્તમૂલક તરીકે ઓળખવામાં આવે. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ પછી જો મિથેનના મોનોક્લોરિનેશનની ક્રિયાવિધિ. મિથેનનું મોનોક્લોરિનેશન થાય છે એની વાત કરીએ છીએ. આ હાઇડ્રોકાર્બન 11th ની અંદર તમે ચેપ્ટર ભણ્યા છો એની અંદર આવી ગયું છે. ચાલો તો જો પહેલા Cl ના બંને ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડી જાય એટલે આપણને જો અહીંયાથી સમવિભાજન થઈ જાય. બંને પોતપોતાના એક લઈને દૂર થઈ ગયા. પછી શું થાય? આ મુક્તમૂલક. હવે Cl મુક્તમૂલક છે કોની સાથે રિએક્શન કરે? મિથેન સાથે. મિથેન સાથે રિએક્શન કરે તો શું બનાવે? CH3 પ્લસ શું બનાવે? HCl. તો જો અહીંયાથી સમવિભાજન થઈ ગયું, હાઇડ્રોજન ક્લોરીન સાથે ચાલ્યો ગયો એટલે આપણને શું મળી ગયું? HCl મળી ગયું. વધ્યું શું? CH3, બરાબર. એ CH3 શું બની ગયો બેટા? અહીંયા CH3 ઇઝ અ મુક્તમૂલક ફ્રી રેડિકલ. તો CH3 આ રીતના મુક્તમૂલક બની ગયો. પછી એ CH3 શું કરે છે? આગળ ફરીથી Cl2 સાથે પ્રક્રિયા કરે, ક્લોરોમિથેન બનાવી દે અને Cl મુક્તમૂલક બને. ફરીથી જો હવે બે Cl મુક્તમૂલક જોડાઈ જાય તો શું બની જાય? ફરીથી Cl2 પ્રાપ્ત થાય. ચાલો એવી જ રીતના ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધીસ ટોપિક ફોર IIT, JEE, NEET, ગુજકેટ બોર્ડ, બરાબર. જો બે મિથાઇલ સમૂહ હોય તો એ મિથાઇલ સમૂહ બંને એક ઇલેક્ટ્રોન પોતપોતાની પાસે તો હોવાનો જ મિથાઇલ છે એટલે તો એ બે મિથાઇલ શું કરે? અહીંયા બંને જોડાઈ જાય. જો બંનેના એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવી ગયા. ટોઈ તો શું બની ગયું? આ મિથાઇલમાંથી ઇથેન પ્રાપ્ત થયો. ખબર પડે આપણને? ઇથેન છે એ બને, બરાબર. આ રીતના જ Cl અને CH3 જોડાય એટલે આપણને આઈડિયા છે કે ક્લોરોમિથેન છે એ પ્રાપ્ત થાય.
તો આ રીતના એમની પ્રોસેસ થાય. અચ્છા, એક નોટ છે, નોટ જુઓ. શું છે નોટ? મિથેન છે એમને ક્લોરીનની વધુ માત્રા સાથે પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે. મિથેનને Cl2 ની વધારે માત્રા લઈ અને પ્રક્રિયા કરાવવાની. કોની? મિથેનની. નોટ્સ, ઇટ્સ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ, ઇટ્સ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ગાઈઝ. મિથેન લેવાનો એ મિથેનની Cl2 ની વધુ માત્રા સાથે પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે તો દરેક 4 હાઇડ્રોજન પરમાણુનું સ્થાન છે એ સફળતાપૂર્વક કોણ લઈ લે? તો કે Cl લઈ લે અને શું બનાવી દે? CCl4 છે એ પ્રાપ્ત થાય. જો કેવી રીતે? જો એમના તબક્કા જો Cl છે આ CH3Cl સાથે રિએક્શન કરે તો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં HCl અને પછી શું બન્યું? CH2Cl. અગેન CH2Cl react with Cl2 because of why? Cl2 is axis. અને Cl2 છે એ એક્સિસ માત્રામાં વધારે માત્રામાં લેવામાં આવે એટલે એમની CH2Cl સાથે ફરીથી Cl ની પ્રક્રિયા થાય. શું બને? CH2Cl2 પ્લસ Cl પ્રાપ્ત થાય. ફરીથી શું થાય? તો કે ફરીથી CH2Cl2 છે એમની ફરીથી Cl2 સાથે રિએક્શન થાય તો શું બને? CHCl3. બરાબર. એ CHCl3 ફરીથી Cl2 સાથે પ્રક્રિયા કરે તો શું બનાવી દે? CCl4. તો આ રીતના આપણને આખા સ્ટેપની અંદર બરાબર. પણ આવું ક્યારે થાય? નોટ, ઇટ્સ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ, ઇટ્સ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ગાઈઝ. એવરીવન અન્ડરસ્ટેન્ડ? મિથેન છે Cl2 ની વધુ માત્રા લઈ અને રિએક્શન કરાવવામાં આવે તો આપણને શું પ્રાપ્ત થાય? CCl4 છે એ પ્રાપ્ત થાય. તો આ રીતના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રિએક્શન થાય અને CCl4 છે એ આપણને મળે. અચ્છા, નેક્સ્ટ જો કયા ક્વેશ્ચન છે? શું છે ક્વેશ્ચન? કે કયા સંજોગોની અંદર એવું ક્રિએટ થાય કે મોનોક્લોરિનેટેડ અથવા પોલીક્લોરિનેટેડ નિપજ છે એ વધુ પ્રમાણમાં મળે? મોનોક્લોરિનેટેડ એટલે એક જ Cl હોય, પોલીક્લોરોનેટેડ એટલે વધુ સંખ્યામાં Cl હોય. બરાબર છે. જો મિથેન લેવામાં આવે, ક્લોરીન લેવામાં આવે, જો મિથેનની સાંદ્રતા વધુ ઊંચી લેવામાં આવે, ક્લોરીન ઓછો હોય તો શું મળે? ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં CH3Cl મોનોક્લોરિનેટેડ. જો એક જ Cl છે ને, દેખાય છે ને, એક જ Cl છે આની અંદર, ઇટ્સ કોલ્ડ મોનોક્લોરિનેટેડ બને. પછી જો હવે જો મિથેનની સાંદ્રતા કેવી લીધી? અહીંયા નીચી. એમની Cl2 હાઈ Cl2 લાય, Cl2 ની માત્રા છે એ વધારે લેવામાં આવે અને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો શું બને? CCl4 છે એ પ્રાપ્ત થાય. ખબર પડી? તો આ રીતના CCl4 જો અહીંયા Cl કેટલા છે? હાઉ મેની Cl આર પ્રેઝન્ટ ઇન CCl4? 4 Cl. 4 Cl હોવાને લીધે શું બની જાય? પોલીક્લોરિનેટેડ. ક્લિયર એવરીવન? અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીવન? તો આ રીતના એમની રિએક્શન થાય. ખ્યાલ આવ્યો તમને? આ પણ ક્વેશ્ચન દિમાગની અંદર ફિટ રાખો. RH પછી જો હેલોજન સાથેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા જો RH લેવામાં આવે, RH એટલે કોણ? આલ્કેન. આલ્કેનની X2 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો RX પ્લસ HX છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય. અચ્છા, એમની સક્રિયતાના ક્રમની વાત કરવામાં આવે તો સૌથી વધારે પ્રતિક્રિયાત્મકતા કોની હોય? ફ્લોરિન, પછી ક્લોરીન, પછી બ્રોમિન, પછી આયોડિન. પણ ફ્લોરિન સાથે છે ને વિસ્ફોટ કરે, વિસ્ફોટ. બરાબર. ફ્લોરિન જો વિસ્ફોટક પદાર્થ છે. CH3F બને પણ શું થાય? વિસ્ફોટ થાય. જેવી રીતના તમને ખબર છે કે આપણે જ્યારે લેબની અંદર જાય ને, સર લેબ આસિસ્ટન્ટ સર હોય એ લેબમાં ન હોય એટલે આપણે શું છે? આપણે બહુ સીધા માણસો છીએ. બરાબર છે? સીધા માણસો છીએ એટલે શું કરીએ? આપણને આઈડિયા હોય કે સોડિયમને પાણીમાં નાખો એટલે બળાંગ અવાજ આવે. ખબર જ હોય આપણને. એટલે આપણે શું કરીએ? સોડિયમનો ટુકડો છે અને બેઝિનની અંદર પાણીમાં નાખ્યો એટલે વિસ્ફોટ થાય એટલે આગ લાગે. અને આગ લાગે પછી દીકરા આપણી પણ આગ લાગી જાય. જો કોઈ કેમેરામાં જોઈ જાય તો, સ્કૂલની અંદર જો કોઈ જોઈ જાય તો આપણી વતે આગ લાગી જાય. ખબર પડી? તો એવી જ રીતના ફ્લોરિન અહીંયા વિસ્ફોટક જોવા મળે. આયોડિનનું કામ માય કાંગલા જેવું હોય. 80 વર્ષની ઉંમરે ભાઈ લગ્ન કર્યા હોય તો પછી થોડોક કાંઈ ફાયદો થવાનો એવો આયોડિન હોય. કેમ? 80 વર્ષ એટલે બહુ બધા વધારે થઈ ગયા કે નહીં વર્ષ? તો એવી રીતના આયોડિન સ્લો ધીમી પ્રક્રિયા આપે. વાય? બીકોઝ ઓફ આયોડિન હોય તો એ આયોડિનની અંદર એનું કદ, એની સાઈઝ કેવી જોવા મળે? વધુ સાઈઝ હોવાને લીધે એવું થાય. બરાબર. તો મિથેન આયોડિન સાથે રિએક્શન કરે, હીટ આપવામાં આવે એન્ડ ધેન સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં અથવા તો પ્રક્રિયા કરે તો આયોડોમિથેન પ્રાપ્ત થાય. પ્લસ શું મળે આપણને? HI છે એ મળે. તો આ રીતના આયોડોમિથેન છે એ આપણને મળે પણ આ એકદમ અતિ સ્લો રિએક્શન હોય. ઘણી વાર કેવું હોય કે આપણે કોઈ ટોપિક સમજતા હોય
તો એ ટોપિક છે એ એક્ઝેક્ટલી આપણા માઇન્ડની અંદર એક જ વારમાં ઘૂસી જાય એવું જરૂરી નથી, એના માટે સમય પણ લાગે. બસ એવું જ તો હોય સેમ. કોનું? આયોડિનનું. એનું રીઝન શું? સાઇઝના લીધે એવું થાય. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? ક્લિયર એવરીવન બેટા? ચાલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જો. મિથેન લેવામાં આવે, ક્લોરીન સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો સિમ્પલી મિથાઇલ ક્લોરાઇડ બની જાય. એક Cl છે એ ભાગી જાય. ભાગીને ક્યાં જાય? આજા એક Cl કાર્બન પાસે આવ્યો તો એક હાઇડ્રોજન કોની પાસે આવી જાય? ક્લોરીન પાસે. એટલે CH3Cl બને, એની સાથે શું બને? HCl. ચલો ઇથેન લેવામાં આવે તો ઇથેનનું સમવિભાજન થઈ જાય. સમવિભાજન થાય તો એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા શું હોય? CH3 હોય તો એમાંથી એક ફરીથી એક Cl અગેન રિએક્ટ વિથ CH3 અને એક હાઇડ્રોજન છે એ Cl સાથે જોડાઈ જાય તો ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ, ક્લોરોઇથેન અને HCl છે એ પ્રાપ્ત થાય. અચ્છા, એવી જ રીતના જોવો તમે જો સાયક્લોહેક્સેન લેવામાં આવે. સાયક્લોહેક્સેન, વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ સાયક્લોહેક્સેન? યુ નો ધેટ? વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? સાયક્લોહેક્સેન કાર્બન કેટલા છે? 6. હાઇડ્રોજન કેટલા? અહીંયા એક કાર્બન સાથે કેટલા જોડાયેલા હોય? 2. તો 2 શું હશે? એની સંયોજકતા પૂરી કરવા કોણ જોડાયેલું હોય? હાઇડ્રોજન. C6H12 એમની Br2 સાથે પ્રક્રિયા થાય, ક્લોરોફિલની હાજરીમાં અથવા હીટ કરવામાં આવે, દેન પ્રોડ્યુસ સાયક્લોહેક્સાઇલ બ્રોમાઇડ મળે અને સાથે શું બને? HBr છે એ પ્રાપ્ત થાય. તો આ રીતના એમની રિએક્શન થાય. અચ્છા નેક્સ્ટ જો સલ્ફ્યુરાઇલ ક્લોરાઇડ લેવામાં આવે. કોણ? Sotucal2. જો Sotucal2 is a sulfuryl chloride. Sotucal2 SO2Cl2 sulfuryl chloride. સલ્ફ્યુરાઇલ ક્લોરાઇડ લેવામાં આવે, કોણ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે? RH સાથે. SO2Cl2 react with RH બોલે તો આલ્કેન. તો શું બને છે? જો RCl પ્લસ HCl પ્લસ કોણ બનશે? સાથે SO2. અચ્છા, કેવી રીતે બનતું હશે? બંધ જો તમે ઓર્ગેનિક ભણો છો, તમને બંધ તોડતા અને જોડતા આવડવું જોઈએ. આપણને કેમ બીજાનું સેટિંગ હોય કેવું તોડી નાખીને જોડી નાખીએ એવું આપણને બહુ આવડે. ઈર્ષા બહુ ઉત્પન્ન થાય. તો એવું જ આમાં હોય. આમાં બંધ તોડવાના છે ને જોડવાના છે, બસ. બીજું કાંઈ કરવાનું છે? જો Cl છે તો આ SO2Cl2 છે એમની સાથે આપણે RH ની રિએક્શન કરાવીએ તો R બોન્ડ H શું થાય? એક Cl છે કોની સાથે જોડાઈ જાય? R સાથે. એક Cl કોની સાથે જોડાઈ જાય? H સાથે. અહીંયા જો આ શું બની ગયું? RCl. આ શું બની ગયું? HCl. અહીંયા શું વધ્યું? SO2 તને મારા વગર સોટું તને મારા વગર ગમશે કે નહીં? તું ભાગી જાય તો હું શું કરીશ? સોટું મળે. બરાબર છે? આ બધી પ્રક્રિયાઓ કેવી આપે? મોનોહેલોજન છે એ પ્રાપ્ત થાય. તો આ રીતના Sotucal2 ની રિએક્શન થાય. ક્લિયર એવરીવન? વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ Sotucal2? ઇટ્સ અ સલ્ફ્યુરાઇલ ક્લોરાઇડ. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? તો આ રીતના એમની રિએક્શન થાય. બરાબર. નેક્સ્ટ જોઈએ છીએ આલ્કીન લેવાનો. અચ્છા, પહેલા આપણે જોયું આલ્કેન, હવે આપણે જોઈશું આલ્કીન. યસ, you know that what is the formula of alkene? Alkene it's CnH2n. CnH2n. તો કાર્બન જેટલા હોય એના કરતા હાઇડ્રોજન છે એ ડબલ જોવા મળે તો એ શું હોય? આલ્કીન. આલ્કીનનું શું કરવાનું છે? હાઇડ્રોહેલોજિનેશન. you know that what is હાઇડ્રોહેલોજિનેશન? બોલો ચાલો જો. બોલો હાઇડ્રોહેલોજિનેશન કોને કહેવામાં આવે? જેની અંદર શું થાય? યસ, હા સર અમને ખબર છે. હા બોલો, ક્યાં હોતા હે બેટા? બતાવો હમે. જો હાઇડ્રોહેલોજિનેશન જેમાં શું થાય? એક તો હાઇડ્રોજન ઉમેરાય અને સાથે કોણ ઉમેરાય? હેલોજન. એ બંનેનો ઉમેરો થાય તો એમને શું કહેવામાં આવે? હાઇડ્રોહેલોજિનેશન. જો ઇથેન અહીંયા ઇથિન લેવામાં આવે. ઇથિન છે. પણ જો કેવું કીધું આપણને? સમમિતીય. પહેલા આપણે સમમિતીય જોઈએ છીએ. સમમિતીય એટલે શું? આ મારી પાસે ઇથિન છે. ઇથિન એ આ જો આ ઇથિન છે. બંને બાજુ કાર્બન છે. વચ્ચેથી હું શું કરું છું? કાપી નાખ્યું એટલે શું થયું? બે બાજુ ભાગ પડી ગયા કે નહીં સરખા? ઇટ્સ ઇમેજિનેશન વન ટાઈપ ઓફ. બંનેના ભાગ પડી ગયા સરખા. ભાગ પાડી દીધા. જો ટોય. બરાબર. એટલે આ જો સરખા સમાન ભાગ પડે તો એને શું કહેવામાં આવે? સમમિતિ. આપણું આ માનવીય બોડી છે, જેટલું જંક ફૂડ વધારે નાખ્યું હોય એટલું વધારે જાય બોડીની અંદર. તો આ માનવી બોડીના વચ્ચેથી આમ પાર્ટ કરી નાખો
તો એ શું બની ગયું? એ શું બની ગયું? સમમિતીય. તો આ ઇથિન, ઇથિન ની HX સાથે પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે એટલે જો પહેલા તો એક બંધ તૂટે બંધ તૂટે એટલે શું થાય? બંને બાજુ જો બંને બાજુ શું થાય છે? એક કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજન ઉમેરાય તો બીજા કાર્બન સાથે કોણ ઉમેરાય? હેલોજન. શું મળે? જો બીજા સાથે હેલોજન ઉમેરાઈ ગયું, CHX બોન્ડ CH2 બોન્ડ H ઇથાઇલ હેલાઇડ છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય. તો આ રીતના એમની પ્રક્રિયા થાય. ક્લિયર એવરીવન? બંને રીતે કોઈ બી બાજુ દર્શાવી શકીએ છીએ. હા, ચાલો. તો આ રીતના ઇથિન માંથી ઇથાઇલ હેલાઇડ બને. પછી જો અસમિતીય ધરાવતા અસમિતીય આલ્કેન હોય. અસમિતીય એટલે આમાં કેમ? આમાં આપણે જોઈએ સમિતિમાં સરખા ભાગ પડે કે નહીં? બોલો, સમજ પડી એવરીવન? ક્લિયર એવરીવન? હાઉ ધ જોશ ગાઈઝ? હાઉ ધ જોશ? પ્લીઝ કોમેન્ટ में लिखो हाउ ધ જોશ. અસમિતીય આલ્કેન હોય તો એમની અંદર શું થાય? જો અસમિતીય સરખા ભાગ ન પડે એટલે અસમિતીય. ખબર પડી? સરખા ભાગ ન પડે. ભાગ પાડો તો અહીંયાથી તમે વચ્ચેથી ભાગ પાડ્યા તો શું બન્યું? આપણા આલ્કીન છે. હા, આલ્કીન છે. ચાલો, ભાગ પાડો તો શું થાય? તો ભાગ સરખા નથી પડતા. ભાગ સરખા ન પડે. જો એક બાજુ 2 કાર્બન આવી જાય, એક બાજુ 1 કાર્બન આવી જાય. બરાબર. આમની પણ તમે HX સાથે રિએક્શન કરાવો. ચાલો, આ HX એક બાજુ કોણ ઉમેરાશે? હાઇડ્રોજન ઉમેરાય. એક બાજુ કોણ ઉમેરાય? હેલોજન ઉમેરાય. બરાબર છે. તો એમાં જો એકનું પ્રમાણ વધુ મળે, એકનું પ્રમાણ ઓછું મળે. કેવી રીતનું માની લઈશું? એમને તો મનાય નહીં ભાઈ. કેવી રીતના? એવી રીતે તો મનાય નહીં. જો હેલોજન છે ને, જે બાજુ હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ઓછી છે એ બાજુ હેલોજન ઉમેરાઈ ગયો. અહીંયા જો કાર્બન સાથે અહીંયા હાઇડ્રોજન કેટલા જોડાયેલા છે? 1. અહીંયા કાર્બન સાથે કેટલા હાઇડ્રોજન જોડાયેલા છે? 2. તો હેલોજન ક્યાં ઉમેરાશે? જે કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ઓછી હોય તે બાજુ હેલોજન ઉમેરાય તો આપણને ખબર છે કે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઇટ્સ કોલ્ડ માર્કોનિકોવનો નિયમ. એને આપણે શું કહીશું? માર્કોનિકોવનો નિયમ. તો માર્કોનિકોવના નિયમ પ્રમાણે આપણને આલ્કીનમાંથી આ રીતના X જો ફર્સ્ટ આ હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ઓછી છે, એક જ હાઇડ્રોજન છે તો એ કાર્બન સાથે જોડાય છે હેલોજન, એટલે આપણને વધુ પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થાય. જ્યારે આ કેવું મળે? ઓછા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થાય. બરાબર છે. આ ઓછું પ્રમાણ મળે. કેમ? એનું કારણ શું? ઓછું પ્રમાણ મળે એનું કારણ જો હેલોજન X ક્યાં જોડાયો છે? જો અહીંયા હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 2. આપણી પાસે 2 છે ને, 2 આંખ છે, 2 નાક છે. ભગવાને તમે વિચારો કે આપણને એક જ આંખ આપી હોત તો કેવી લાલ થઈ જતે. એવી રીતના અહીંયા 2 હાઇડ્રોજન છે તો અહીંયા X જોડાય. બરાબર. આનું પ્રમાણ કેવું હોય? ઓછું હોય. ચાલો, તો આ રીતના આપણને પ્રાપ્ત થાય અસમિતીય ધરાવતા આલ્કેન. નેક્સ્ટ જો પછી સરસ એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યું છે આપણને. 5 કાર્બન છે, 2 મિથાઇલ પ્રોપેન આપેલું છે. એમની અંદર જો HCl ની પ્રક્રિયા થાય છે તો પહેલા શું બને છે? આનું નામ શું? ઇટ્સ કોલ્ડ કાર્બોકેટાયન. કાર્બોકેટાયન બને, એની સાથે Cl પ્રક્રિયા કરે છે. બરાબર છે. Cl તો ભાઈ આ કાર્બન સાથે બી કરી શકે ને અહીંયા બી કરી શકે, પણ માર્કોનિકોવના રૂલ્સ ને ફોલો કરે એટલે Cl છે એ ક્યાં જોડાશે? હમણાં જ કીધું ને, Cl ક્યાં જોડાય? જે કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેવી હોય? ઓછી. કેવી? ઓછી. એની સાથે જોડાય. એટલે જો અહીંયા તો કોઈ હાઇડ્રોજન જ નથી એટલે Cl ને તો મજા આવી જાય. મોજ પડ ગઈ બેટા, વાહ મોજ કરી દી બેટા. ચાલો, એટલે જો અહીંયા કાર્બન સાથે છે એ Cl જોડાઈ જાય તો આ રીતના આપણને પ્રાપ્ત થાય. તો એમના લીધે જો અહીંયા નિપજ જે મળે છે તો એ અહીંયા જો Cl આ કાર્બન સાથે જોડાયો, અહીંયા હાઇડ્રોજન છે એ હાઇડ્રોજન 0 જોવા મળે, આ કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજન છે એ 1 જોવા મળે. એટલે Cl ક્યાં જોડાણો? તો કે હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ઓછી છે ત્યાં જોડાણો. એટલે આપણને નિપજ કઈ મળે? માર્કોનિકોવનો નિયમ પ્રમાણે નિપજ મળે. સો ઇટ્સ કોલ્ડ માર્કોનિકોવ પ્રોડક્ટ. બરાબર છે. એટલે આને શું કહેવામાં આવે? માર્કોનિકો નિપજ તરીકે ઓળખવામાં આવે. સમજાય છે ને તમને લોકોને? ખોટી હા નહીં પાડતા. નહીં સમજ પડે તો મને કહેવાનું બેટા, કોમેન્ટની અંદર લખવાનું, એટલે હું તમારા ડાઉટ છે એ સોલ્વ કરી આપીશ. ક્લિયર એવરીવન? ચાલો, નેક્સ્ટ જો પછી એન્ટી માર્કોનિકો. માર્કોનિકો કરતા ઉલટું એન્ટી માર્કોનિકો નિપજ કેવી રીતના મળશે? તો જો સિમ્પલ જ છે. એમની અંદર કંઈ નથી કરવાનું. એમની અંદર શું કરવાનું? તો કે અહીંયા આપણી પાસે કેટલા આપેલા છે? આટલા. કેટલા છે?
જો ડબલ બોન્ડ વાળા કાર્બન તો છે જ, અહીંયા આપણી સાથે કાર્બન સાથે એક હાઇડ્રોજન છે, અહીંયા કાર્બન સાથે બે હાઇડ્રોજન છે, તો માર્કો નિકો કરતા ઓપોઝિટ નિપજ પ્રાપ્ત થાય. એટલે હેલોજન અહીંયા ક્યાં જોડાય છે? હેલોજન ક્યાં જોડાય? વધુ કાર્બન જે બાજુ હોય, વધુ હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બન સાથે હેલોજન છે એ જોડાય. ક્યાં જોડાય? જો અહીંયા કેટલા હાઇડ્રોજન છે? તો કે 2. અહીંયા કેટલા હાઇડ્રોજન છે? 1. તો હેલોજન ક્યાં જોડાય છે? હાઇડ્રોજન 2 જે હાઇડ્રોજન છે એ કાર્બન સાથે હેલોજન જોડાઈ જાય તો આપણને કઈ નિપજ મળે? એન્ટી-માર્કોનિકો રૂલ્સ. ઇટ્સ કોલ્ડ એન્ટી-માર્કોનિકો રૂલ્સ. અને પ્રતિ-માર્કોનિકો નિપજ છે એ પ્રાપ્ત થાય. હા, પણ આમના માટે એક સિચ્યુએશન ફિક્સ છે. શું? ચાલો વિચારો, જવાબ આપો. શું હશે? શું હશે? મને કહો તો તમે લોકો શું હશે? વિચારીને જવાબ આપો. બોલો જો જલ્દી. હાઉ ધ જોશ ગાઈઝ, હાઉ ધ જોશ. બોલો શું હશે? અચ્છા, હા, દેખાય છે ને તમને લોકોને આઈડિયા આવી ગયો હશે. હા, આપણે સ્માર્ટ છીએ, દેખાય એટલે આપણે બધું જ કરીએ. બરાબર. કોણ હોય? પેરોક્સાઇડની હાજરી જરૂરી છે. પેરોક્સાઇડની હાજરી ઇટ્સ કમ્પલસરી for anti-Marconico rules and then produce anti-Marconico product. માર્કોનિકો માટે પેરોક્સાઇડની જરૂર પડતી નથી. તો જો અહીંયા CH2 વધારે છે તો એમની સાથે Br છે એ જોડાઈ ગયો. બરાબર. તો N પ્રોપાઇલ બ્રોમાઇડ, પ્રોપેનમાંથી N પ્રોપાઇલ બ્રોમાઇડ છે એ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. જો પ્રક્રિયા પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં કરવામાં આવે તો શું થાય? પહેલા સમવિભાજન દર્શાવે. મિકેનિઝમ છે આખી, એ તો તમે 11મા ની અંદર ભણી જ ગયા છો. સમવિભાજન દર્શાવે અને મુક્તમૂલક પ્રક્રિયાને અનુસરે છે. બરાબર. તો આ રીતના પ્રક્રિયા થાય. અચ્છા, નેક્સ્ટ જોઈએ છે આલ્ફા હેલોજિનેશન. બરાબર. તો અથવા એલાઇલ હેલોજિનેશન, બેન્ઝિલિક હેલોજિનેશન વિશે વાત કરવાના છીએ. પહેલા જો આલ્કેનનું મુક્તમૂલક હેલોજિનેશન કરવામાં આવે. બરાબર છે. તો આપણને ખબર છે કે ફંક્શનલ ગ્રુપ જે બાજુ જોડાયેલો હોય એની બાજુવાળો કાર્બન આલ્ફા કહેવાય, એની બાજુવાળો બીટા ગામા આ રીતના આવે. બરાબર. ડેલ્ટા ઓમેગા, તો આલ્ફા બીટા ગામા એ રીતના આપણને જોવા મળે. ચાલો, X2 ની સાથે રિએક્શન કરાવવામાં આવે તો X2 સાથે રિએક્શન થાય. તો રિએક્શન થાય એટલે શું મળે? જો મુક્તમૂલક થાય છે. હા, આલ્કીન લેવામાં આવે, આલ્કીનનું મુક્તમૂલક હેલોજિનેશન કરાવવામાં આવે તો શું મળે? આલ્કીનમાંથી જો આપણને શું પ્રાપ્ત થાય છે? એલાઇલ, હેલાઇડ. અચ્છા, આને હેલાઇડ કેમ કહેવામાં આવે? યુ નો ધેટ એલાઇલ સમૂહ, એલાઇલ ગ્રુપ કોણ હોય? એલાઇલ ગ્રુપ કોણ હોય બેટા? ચાલો બોલો જો. એલાઇલ કાર્બન, જે કાર્બન, કયો કાર્બન? sp3 સંકરણ ધરાવતા કાર્બન સાથે કોઈ ફંક્શનલ ગ્રુપ જોડાયેલો હોય. બરાબર. ફંક્શનલ ગ્રુપ ના પણ હોય એવું જરૂરી નથી કે ફંક્શનલ ગ્રુપ હોય. તો sp3 સંકરણ ધરાવતો કાર્બન હોય એ કાર્બન sp3 યાની સિંગલ બોન્ડ ધરાવતું હોવું જોઈએ. બરાબર. તો એમની સાથે એમની બાજુવાળો જે કાર્બન જોડાય ને, બાજુવાળો કયો? બાજુવાળો. એ બાજુવાળો કાર્બન કયો હોય? તો બાજુવાળો કાર્બન ડબલ બોન્ડ વાળો જોવા મળે. એટલે આ આપણને જે મળી જાય એ શું છે? આ એલાઇલ સમૂહ. કારણ કે આ કાર્બન sp3 સંકરણ ધરાવે તો બાજુવાળો કયો ધરાવે? sp2 સંકરણ ધરાવતો હોય. તો આ રીતના આપણને એલાઇલ હેલાઇડ છે પ્રાપ્ત થાય. તો આ રીતના આલ્કેનનું મુક્તમૂલક હેલોજિનેશન કરાવવામાં આવે. નેક્સ્ટ જો ચાલો N બ્રોમોસક્સિનિમાઇડ લેવામાં આવે. ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર GNEET. એમની અંદર પણ આ ટોપિક છે એ કામ આવે બેટા. N બ્રોમોસક્સિનિમાઇડ ની અંદર એક વસ્તુ કન્ફર્મ હોય. શું? પ્રોડક્ટ કોણ મળે? Br. કોણ? Br જ પ્રાપ્ત થાય. જો એલાઇલિક કાર્બન લેવામાં આવે, રિએક્ટ વિથ NBS તો આપણને શું મળે છે? અહીંયા જો એલાઇલિક કાર્બન, એનો આલ્ફા કાર્બન છે તો એમની સાથે Br છે એ એટેચ થઈ જાય. તો આ રીતના N બ્રોમોસક્સિનિમાઇડ હોય તો બ્રોમિન યુક્ત આપણને આલ્કિન કમ્પાઉન્ડ છે એ પ્રાપ્ત થાય. નેક્સ્ટ જો પછી કેટલીક વિશિષ્ટ પ્રક્રિયાઓ છે. ફિંકલસ્ટેન. ફિંકલ, નોટ અ પિંકલ. પિંકલ આપણને ગમે પણ ફિંકલ નહીં, ફિંકલસ્ટેન રિએક્શન. જો જેટલી ઓર્ગેનિકની અંદર નેમિંગ રિએક્શન આવે છે બરાબર, દિમાગની અંદર ફિટ રાખવાની. ખ્યાલ આવ્યો તમને? ફિંકલસ્ટેન પ્રક્રિયા શું કરાવવામાં આવે? ફિંકલસ્ટેન પ્રક્રિયાની અંદર એક વસ્તુ કન્ફર્મ હોય. એક્સચેન્જ ઓફ હેલોજન. આ રિએક્શન કઈ છે? એક્સચેન્જ ઓફ હેલોજન. હેલોજનનું શું કરાવવામાં આવે? વિનિમય, આપલે કરાવવામાં આવે. એમાં પહેલી ફિંકલસ્ટેન પ્રક્રિયા લેવામાં આવે. પ્રાથમિક અથવા દ્વિતીયક હેલાઇડ યુક્ત આલ્કેન લેવામાં આવે. એમની કન્ફર્મ હોય. કોની સાથે રિએક્શન કરાવવાની? NaI સાથે એસિટોનની પ્રેઝન્સમાં રિએક્શન કરાવવામાં આવે તો શું પ્રાપ્ત થાય આપણને? આયોડો આલ્કેન છે એ મળે. એમની સાથે
સોડિયમ ફ્લોરાઇડ, સોડિયમ ક્લોરાઇડ, સોડિયમ બ્રોમાઇડ, કોઈ પણ જે કમ્પાઉન્ડ લીધેલો હોય એના આધારે નિપજ મળે. પણ અહીંયા એક વસ્તુ ફિક્સ હોય કે ફિંકલસ્ટેન રિએક્શન ઇટ્સ ઓનલી પ્રોડ્યુસ આયોડિન યુક્ત કમ્પાઉન્ડ. બરાબર. ચાલો, તો એસિટોનની અંદર અગર ન્યુક્લિયોફિલિક લેવામાં આવે તો એમની અંદર રિએક્ટિવિટીનો ક્રમ મળે આપણને ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન. આ પ્રક્રિયા છે એ કોને અનુસરે છે? SN2 ક્રિયાવિધિને આ પ્રક્રિયા છે એ અનુસરે. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? ચાલો નેક્સ્ટ જો એમના પછી સ્વાર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા. સ્વાર્ટ્ઝ બી કન્ફર્મ હોય કોના માટે છે? ફ્લોરિન માટેની. બરાબર. ફ્લોરિનની પ્રક્રિયા હશે સ્વાર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા. RCl, RBr કે RI લેવામાં આવે. સિલ્વર ફ્લોરાઇડ હોય, એન્ટીમની ફ્લોરાઇડ હોય, મર્ક્યુરિક ફ્લોરાઇડ હોય, કોબાલ્ટ ટ્રાયફ્લોરાઇડ હોય, તો એ બધા કમ્પાઉન્ડ્સ લઈ અને રિએક્શન કરાવવામાં આવે. અહીં આપણે નોર્મલી એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે AgF નું. AgF લઈ અને પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે DMSO અથવા DMF સાથે. તો જો આપણને શું મળે છે? RF. આ પ્રક્રિયા પણ કોને અનુસરે છે? SN2 ક્રિયાવિધિને આ પ્રક્રિયા અનુસરે. બરાબર. AgF સિવાય આ બધા પ્રક્રિયકો અથવામાં આપણે SbF3 લઈ શકાય, AgF2 લેવાય, COF3 એ પણ લઈ શકાય. પછી જો DMSO અને DMF એમના સ્ટ્રક્ચર કેવી રીતના હોય? એક તો એ ધ્રુવીય એપ્રોટિક દ્રાવક જોવા મળે. બરાબર. ધ્રુવીય એપ્રોટિક દ્રાવક તરીકે આપણને પ્રાપ્ત થાય. શું મળે એમાં? પહેલો ડાયમિથાઇલ ફોર્માઇડ. જો તો એમનું સ્ટ્રક્ચર આ રીતના જોવા મળે. ડાયમિથાઇલ ફોર્માઇડ કમ્પાઉન્ડ છે એ આપણને જોવા મળે. DMF, DMSO. તો DMSO ની અંદર શું હોય? CH3SO બોન્ડ CH3 ડાયમિથાઇલ સલ્ફોક્સાઇડ, એટલે એને શોર્ટમાં DMSO તરીકે ઓળખવામાં આવે. આ બંને વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર JEE, NEET, GUJSET. બરાબર. તો એમની બધાની અંદર કામ આવશે. નેક્સ્ટ જો પછી આલ્કાઇલ હેલાઇડની બનાવટ. ઇટ્સ અ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ્સ અ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યોર બોર્ડ એક્ઝામ, ફોર યોર ગુજકેટ. ક્લિયર? વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. આલ્કોહોલમાંથી આલ્કોહોલ ચેપ્ટર ભણશું આપણે. અત્યારે 1 શોર્ટ રિવિઝન કરીએ છીએ. 1 શોર્ટ રિવિઝનની આખી સિરીઝ મળશે તમને. ટોટલી 12 સાયન્સનો સિલેબસ તમને 1 શોર્ટની અંદર પ્રાપ્ત થશે. બરાબર. તો આલ્કોહોલમાંથી જોઈએ છીએ. આલ્કોહોલ લેવામાં આવે, એમની જો HX સાથે પ્રક્રિયા થાય, HX સાથે સિમ્પલ આલ્કોહોલ પ્રક્રિયા કરે એટલે શું બનાવી દે? તો કે RX બનાવી દે અને હાઇડ્રોજન છે એ OH સાથે જોડાઈ જાય એટલે શું મળી જાય આપણને? H2O પ્રાપ્ત થાય. એવી જ રીતના જો PX3 લેવામાં આવે, કઈ પ્રક્રિયાને અનુસરે? SN1 SN2 રિએક્શનને અનુસરે. RX લેવામાં આવે, ROH લેવામાં આવે, PX3 ફોસ્ફરસ ટ્રાયહેલાઇડ સાથે રિએક્શન કરાવવામાં આવે તો શું મળે આપણને? હેલો આલ્કેન તો મળે જ. H3PO3 આપણને પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. અને સાથે આ કઈ કોને અનુસરે બેટા? SN2 રિએક્શન. પછી ROH લે PX3 સાથે પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે. અચ્છા સોરી, અહીંયા PX3 નહીં આવે. ઇટ્સ રોંગ. PX5 આવશે. ફોસ્ફરસ પેન્ટાહેલાઇડ સાથે રિએક્શન કરાવવામાં આવે તો RX બને પ્લસ POX3 પ્લસ આપણને HX એ પ્રાપ્ત થાય. એ પણ SN2 રિએક્શનને અનુસરે. નેક્સ્ટ જો SOCl2 કે SOBr2 લેવામાં આવે, એમની જો પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે તો એમની પ્રક્રિયાથી શું થાય આપણને? શું મળે એમાંથી? RX હેલો આલ્કેન તો મળે જ. સાથે જો HX મળે, ગેસિયસ ફોર્મ્સની અંદર પ્રાપ્ત થાય એટલે દૂર થઈ જાય. સાથે SO2 પણ દૂર થાય. SN1 ને અનુસરે. SOCl2 અથવા SOBr2 અથવા pyridine ની પ્રેઝન્સમાં જો રિએક્શન કરાવવામાં આવે, RCl હોય કાં તો RBr હોય, તો સાથે જો RCl, HCl અને SO2 મળે, RBr જો પ્રાપ્ત થાય તો શું બને? HBr અને SO2 છે એ પ્રાપ્ત થાય. તો આ રીતના આલ્કોહોલની બનાવટ કરવામાં આવે. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ख्याल आयो दरेक ने? क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आता माजी सजकली समझ में आया बेटा? ચાલો, તો આ રીતના આલ્કોહોલની HX સાથે PX3, PX5, SOCl2 અથવા SOBr2 સાથે અથવા pyridine પ્રેઝન્સમાં રિએક્શન કરાવવામાં આવે તો જુદી જુદી નિપજ છે એ પ્રાપ્ત થાય આપણને. ક્લિયર એવરીવન? અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીવન? ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ આલ્કાઇલ હેલાઇડની બનાવટ આલ્કોહોલમાંથી. પછી જો એમના પછી નેક્સ્ટ HX લેવામાં આવે, એ ROH આલ્કોહોલ સાથે પ્રક્રિયા થાય જો તો RX અને પાણી સાથે આપણને પ્રાપ્ત થાય. કેવી રીતના એ રિએક્શન કરે તો જોઈએ. એમની અંદર જો આલ્કોહોલ લેવામાં આવે, આલ્કોહોલ લઈ અને H+ સાથે પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે તો પહેલા તો આપણને ખબર છે કે આ બે ઇલેક્ટ્રોન H+ ને આપે ઓક્સિજન, એટલે ઓક્સિજન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ ROH2 બને પ્લસ શું બને? X- બને.
બરાબર. હવે શું થાય નેક્સ્ટ આગળ ROH2 છે તો એ ROH2 માંથી શું થાય આ X કોની સાથે જોડાય ઓક્સિજન પોતાની પોઝિટિવિટી દૂર કરવા માટે બંને ઇલેક્ટ્રોન લઈ લે ઓક્સિજન પાસે આવી જાય X કોની સાથે જોડાઈ જાય અહીંયા R સાથે એટલે શું બને RX પ્લસ સાથે શું પ્રાપ્ત થાય H2O બરાબર. પણ આ કોના માટે છે આલ્કોહોલ જ્યારે પ્રેઝન્સ હોય તો આપણને આ રીતના આલ્કોહોલની અંદર આ રિએક્શન થાય અને અહીંયા SN2 મિકેનિઝમને અનુસરે એટલે સ્થાયી કાર્બોકેટાયન છે એ બને નહીં. પછી અહીંયા જો X માઇનસ હોય હવે ન્યુક્લિયોફિલિક કહેવામાં આવે ને એટેક થાય SN1 પ્રક્રિયા થાય અગર જો સ્થાયી કાર્બોકેટાયન બને તો પહેલા કાર્બોકેટાયન બને બરાબર. કાર્બોકેટાયન એટલે ધન આયન કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય જનરલી તો આપણને ખબર છે કે કાર્બનની વેલેન્સી કેટલી હોય હાઉ મેની વેલેન્સી ઓફ કાર્બન 4 વેલેન્સી હોય સર આઈ નો 9-10 થી અમને ખબર છે હા અમે જાણીએ છીએ 4 વેલેન્સી હોય. ચાલો તો અહીંયા પણ શું થાય R પ્લસ કાર્બોકેટાયન બને એ કાર્બોકેટાયન સાથે બેટા કોણ જોડાય H2O X માઇનસ અલગ થઈ ગયો છે ને X માઇનસ હા આની પાસે ઇલેક્ટ્રોન હોય દેવા માટે R પાસે નથી એટલે R ને ઇલેક્ટ્રોન કોણ આપે X કોણ ઇલેક્ટ્રોન આપે R ને X R ને કોણ ઇલેક્ટ્રોન આપે X એટલે આપણને શું પ્રાપ્ત થાય RX છે એ પ્રાપ્ત થાય બરાબર. તો આ રીતના RX છે એ મળે આ રીતના SN1 માં સ્થાયી કાર્બોકેટાયન બને SN2 ની અંદર સ્થાયી કાર્બોકેટાયન ન બને. પ્રતિક્રિયાત્મકતા જો આલ્કોહોલ માટે પહેલા તૃતીયક દ્વિતીયક પ્રાથમિક અને કાર્બોકેટાયન છે એમનું સ્થાયિત્વ આ રીતના જોવા મળે આલ્કોહોલ માટે. હેલો એસિડ ની અંદર રિએક્ટિવિટી કોની સૌથી વધારે હોય HI HBr HCl અને HF તો આ રીતના એમની પ્રોસેસ થાય. ક્લિયર એવરીવન SN2 અને SN1 ખ્યાલ આવ્યો તો બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન આપી તમને કે SN2 પ્રક્રિયા થાય તો સ્થાયી કાર્બોકેટાયન ન બને. દિમાગની અંદર ફિટ રાખવું બોર્ડની પરીક્ષામાં પોઈન્ટ એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે કે SN2 પ્રક્રિયા જણાવો SN1 પ્રક્રિયા જણાવો અને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ પણ પૂછાય છે બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન્સ હોય છે આમના પણ આપણને એ જ આઈડિયા ન હોય કે કઈ પ્રક્રિયાની અંદર કાર્બોકેટાયન બનતું હશે બોલો એ જ ન ખબર હોય તો હવે દિમાગની અંદર ફિટ રાખવાનું શું કે SN1 પ્રક્રિયામાં જ કાર્બોકેટાયન બને જો SN1 પ્રક્રિયા થાય ત્યારે જ આપણને શું બને અહીંયા કાર્બોકેટાયન બરાબર. SN2 પ્રક્રિયામાં કાર્બોકેટાયન બને નહીં એટલે SN2 પ્રક્રિયામાં કાર્બોકેટાયન ન બને SN1 માં કાર્બોકેટાયન છે એ પ્રાપ્ત થાય તો આ રીતના મળે. આલ્કોહોલની અંદર જોવામાં આવે તો જો તૃતીયક દ્વિતીયક પ્રાથમિક જોવા મળે કાર્બોકેટાયનનું સ્થાયિત્વ એવું જ સેમ હેલોજનની અંદર પણ હોય. હા નેક્સ્ટ જોવા પછી કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ કોને કહેવામાં આવે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ. થેન્ક યુ.